Hi dear students, welcome back to International Trade. Today we are going to discuss about an interesting theory, that is the Prebisch-Singer thesis. Welcome to this new session of International Trade. Prebisch-Singer thesis. In economics, the Prebisch-Singer hypothesis, or it is also called the Prebisch-Singer thesis, argues that the price of primary commodities declines relative to the price of manufactured goods over the long term, which causes the terms of trade of primary product-based economies to deteriorate. Okay, ഈ ഒരു Prebisch-Singer thesis-ൽ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ Prebisch and Singer are the two economists. They said that they argues that the price of primary commodities declines relative to the price of manufactured good over a long term. അല്ലേ, ലോങ് ടേമിൽ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രൈമറി കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ വിലയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഡിക്ലൈൻ സംഭവിക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഡിക്ലൈൻ സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൈമറി പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, സ്വാഭാവികമായിട്ടും അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡും ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസ് ആയിരിക്കും, അവരുടെ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ ഒരു ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു Prebisch-Singer തീസിസിൻ്റെ കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആസ് ഓഫ് 2013 recent statistical studies have given support for the idea. The idea was developed by Rolf Prebisch and Hans Singer in the late 1940s. Since that time it has served a major pillar of dependency theory and policies such as import substitution, industrialization. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു തിയറിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കുറേയധികം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റാസ് 1940s ശേഷം ഇവർക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ദെൻ ഈ ഒരു ഡാറ്റാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു തിയറി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ there is empirical evidence related to the fact that the terms of trade have been continuously moving against the developing countries. On the basis of export statistics concerning the United Kingdom between 1817 and 1940, Rolf Prebisch demonstrated that the terms of trade had secular tendency to move against the primary products and in favor of the manufactured and capital goods. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കും അല്ലേ, 1940 ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിലെ UK ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എടുത്ത് പഠനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് റോൾ പ്രബീഷ് എന്ന് പറയുന്ന എക്കണോമിസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പഠനം നടത്തുന്നത്. ഹീ ഈസ് എൻ അർജൻറ്റൈൻ എക്കണോമിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഠനം നടത്തിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ that the terms of trade have a secular tendency to move against the primary products and favor of the manufactured and capital goods. അല്ലേ, അവിടെ ഈ പ്രൈമറി ഗുഡ്സിൻ്റെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് ആ ഒരു കൺട്രിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ വേഴ്സായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു. അതേസമയം മാനുഫാക്ചേർഡ് കമ്മോഡിറ്റിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതിനേക്കാൾ കുറവ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഈ ഒരു പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ട്സിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് തിയറി. ദെൻ this viewpoint has been strongly supported by H.W. Hans Singer. The essence of Prebisch-Singer thesis is that the peripheral of less developed countries had to export large amount of their primary products in order to import manufactured goods from the industrially advanced countries. The deterioration of terms of trade has been a major inhibitory factor in the growth of less developed countries. Okay, then there is another economist. He is a British German economist. Okay, he is a German born and a British economist. Okay, he says that he's also supported the Prebisch hypothesis. Okay, he says that the essence of Prebisch-Singer thesis is that the peripheral less developed countries have to export large amount of their primary products in order to import manufactured goods from the industrially advanced countries. Okay, the deterioration of terms of trade has been major inhibitory factor in the growth of the less developed countries. Okay, അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇതായിരുന്നു, ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊരു പ്രധാന ഘടകം ഇതാണ്, ഈ ഒരു പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ്.
okay, as compared to capital intensive products. Okay. Then Prebisch and Singer maintain that there has been technical progress in the advanced countries, the fruit of which have not percolated to the less developed countries. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രീസിൽ അവിടെ ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആ ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു നേട്ടം ഈ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു. ഇൻ അഡീഷൻ, ദ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് കൺട്രീസ് ഹാവ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് എ മൊണോപ്പൊളി കൺട്രോൾ ഓവർ the production of industrialized goods. They could manipulate the prices of manufactured goods in their favor and against the interest of the less developed countries. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് എപ്പോഴും അവരുടെ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ ഡിറ്റീരിയറേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകം ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രീസിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ആ ഒരു നേട്ടം ഈ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു. ഇൻ അഡീഷൻ, ദ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് കൺട്രീസ് ഹാവ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് എ മൊണോപ്പൊളി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സ്. അതേപോലെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് കൺട്രീസ്, ഇത്തരത്തിൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസ് അവരൊരു മൊണോപ്പൊളി കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താണ്, ദേ കുഡ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ദെയർ ഫേവർ അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസ് ഈ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൻ്റെ മുകളിൽ കമോഡിറ്റീസ് കെട്ടിവെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൻ്റെ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ ഡിറ്റീരിയറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുന്നു. ഓക്കെ. Then, except the success of OPEC in raising the prices of crude oil since mid-1970s, there has been a relative decline in the international prices of farm and plantation products, minerals and forest products, etc. Consequently, the terms of trade have remained unfavorable to the developing countries. Okay. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒപെക് കൺട്രീസിലുണ്ടായിട്ടുള്ള, ഒപെക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓയിൽ ആൻഡ് പെട്രോളിയം എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രീസാണ്. അവിടെ അതും എന്താണ് ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു, അവരുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കമോഡിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഒഴിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ മേഖലകളും, അത് ഫാം പ്രൊഡക്ട്സ് ആയാലും പ്ലാന്റേഷൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയാലും മിനറൽസ് ആയാലും ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയാലും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ആ ഒരു കമോഡിറ്റിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് നടത്തുന്ന കൺട്രീസിന് അവിടെ ഡിറ്റീരിയറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിന് കാരണമായി. 1970s ഒരു കണക്കാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ പ്രൊഡക്ട്സിനും മിനറൽസിനും ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിനും ഒക്കെ എന്താണ് ഡിറ്റീരിയറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് ഈ ഒരു തീസിസിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ രണ്ട് എക്കണോമിസ്റ്റുകൾക്ക് സാധിച്ചു. ആൻഡ് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ദ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഹാവ് റിമെയിൻഡ് അൺഫേവറബിൾ ടു ദ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ്. ഓക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൻ്റെ ഈ ഒരു ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഉണ്ടായത്. Then the assumptions of this Prebisch-Singer thesis, എന്തൊക്കെ അസംഷൻസ് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു തിയറി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ, ആസ് ഇൻകം റൈസസ് ദ അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രീസ് ദറ്റ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ട്സ് ടു ദ മാനുഫാക്ചർഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു ഏഞ്ചൽസ് ലോ. ഏഞ്ചൽസ് ലോ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ. ഇൻകം റൈസസ് ഇൻ ദ അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രീസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ടു പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ട്സ് ടു മാനുഫാക്ചർഡ് പ്രൊഡക്ട്സ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ LDCs ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ കൺട്രിയുടെ ഇൻകം റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ട്സിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്ക് മാറും, മാനുഫാക്ചർഡ് പ്രൊഡക്ട്സിലേക്ക് അവരുടെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കും. ഇപ്പോൾ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അല്ലാതെ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആണെങ്കിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഇൻകത്തിൽ വർധനവുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഇൻകത്തിൽ വർധനവുണ്ടാവുന്നത് ആ കൺട്രീസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രീസിലാണ്. ആ കൺട്രീസ് എന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അവർ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ട്സ് ചൂസ് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യും, മാനുഫാക്ചർഡ് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ചൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺട്രീസിനെയാണ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക, ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിനെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൻ്റെ കയ്യിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ട്സുകളാണ്. ആ പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ട്സുകളുടെ ഡിമാൻഡ് കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അത് ആ കമ്മോഡിറ്റീസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ. Then there is a slow rise in demand for products in the developed
countries. That is the next assumption. There is slow rise in the demand for products in the developed countries. ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ ഒരു ചെറിയ തോതിലുള്ള ഡിമാൻഡ് പാറ്റേണിൽ വർധനവുണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. Okay, then the export market for product for less developed countries is competitive. ഓക്കെ, എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൈലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ. വളരെയധികം മത്സരാധിഷ്ഠിതമായിട്ടൊരു കമ്പോളമാണ് ഈ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്. അതായത് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിനിടയ്ക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സുകൾക്ക് ഒരു വിപണി കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ്. ഓക്കെ, then the export market for products of developed countries is monopolistic. Okay, that is the next assumption. As we said in the previous point, that is export market for the products of developed countries is monopolistic. ഈ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അവർ എന്തായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഒരു മൊണോപ്പൊളി ആയിട്ട്, അവരുടെ കമ്മോഡിറ്റീസിലൊരു മൊണോപ്പൊളി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതും ഈ ഒരു ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. Then next assumption, wages and prices are low in less developed countries. That is the next assumption. ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വേതനവും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വിലയും ഒക്കെ എന്താണ് വളരെയധികം കുറവാണ്. Then the appearance of substitutes for products of less developed countries reduces demand for them. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അസംഷൻ പറയുന്നത് ഈ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ട്സിന് ധാരാളമായിട്ടും എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സുകൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ഡിമാൻഡ്, ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൻ്റെ കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് അസംഷൻ. Then the benefit of increased productivity is not passed by the producers of manufactured products in advanced countries to the less developed countries to lower prices. Okay, അതായത് വില കുറച്ചുകൊണ്ട് ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ധാരാളമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന കൺട്രീസാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ബെനിഫിറ്റ് ഈ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? ഈ ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസ് വില കുറച്ച് വിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന് കൺസംഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത്തരത്തിൽ കൺസംഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, അവർക്ക് ഈ ഒരു ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ലഭിക്കാതെ പോകുന്നൊരവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് അസംഷൻ. ദെൻ ദ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ഇൻകം ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ അനദർ അസംഷൻ. ഇൻകം ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്, ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻകത്തിൽ വർധനമുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് അവിടെ ഗ്രോത്ത് ലെവലിൽ വർധനമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അനദർ അസംഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും അസംഷൻസ് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then Singer has pointed out that the recent increase in the debt problem of the less developed countries has imparted another twist to the hypothesis of secular deterioration of terms of trade for them in two ways. That is first, അതായത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഡിറ്റീരിയോറേഷൻ സംഭവിക്കാമെന്നാണ് സിംഗർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഹാൻസ് സിംഗർ. Then firstly, a high proportion of proceeds from the exports are not available for imports. ഓക്കെ, അതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാരണം എന്താണ്? കുറേയധികം എന്താണ് ഈ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അവർ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കുറേയധികം ഭാഗങ്ങൾ അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല? ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന് ലഭിക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഫോർ ദിസ് സെക്യുലർ ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ഓഫ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഓഫ് ദിസ് ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്. ഓക്കെ, then secondly, there is an increased pressure upon the less developed countries to raise export in order to repay external debts on account of IMF induced adjustment policies, etc. Induced adjustment policies. These pressures make the debt-ridden less developed countries to compete with other poor countries to enlarge their export earnings. It results in decline in the prices of export products of these countries.
ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു സെക്യുലർ ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രഷർ അപ്പോൺ ദ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ടു റേസ് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു റീപേ എക്സ്റ്റേണൽ ഡെപ്സ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് IMF ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസീസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്സിൽ അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ കുറവ് ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസും അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസും ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുക, കൂടുതലായിട്ട് അവർ ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ബാങ്കിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലേ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ ലോൺ എടുക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിതമാവും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ലോണുകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു ഇവരുടെ മുകളിൽ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ഈ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് എപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ദീസ് പ്രഷേഴ്സ് മേക്ക് ദ ഡെപ്റ്റ് റിട്ടേൺ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ടു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് അതർ പുവർ കൺട്രീസ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആരുമായിട്ടാണ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ള അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസുമായിട്ടാണ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ എക്സ്പോർട്ടിന് എന്ത് ലഭിക്കാതെ വരും, ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ലഭിക്കാതെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് എ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ദീസ് കൺട്രീസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തരത്തിൽ എക്സ്പോർട്ട് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആ കൺട്രീസിൻ്റെ കമ്മോഡിറ്റീസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു വില ലഭിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വരും. ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എ ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സിംഗർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലെ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിൽ ഡിറ്റീരിയറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിനായിട്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പ്രബീഷ്-സിങ്ങർ തീസിസ്. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറിയാണ്. ഈ തിയറിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്രയാണ് പറയുന്നത്, ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ ലോങ് ടേമിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ട്സിന് പ്രൈസിൽ ഡിക്ലൈൻ സംഭവിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഈ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ, പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ട്സിന് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡിന് കാരണമാവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രബീഷ്-സിങ്ങർ തീസിസ് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്റ്റേ സേഫ്, ഹാപ്പി ലേണിംഗ്. താങ്ക് യു.